Friends, today we are going to explain the poem Ode to Autumn by John Keats. It is taken from the book Ace to Esther for 8th standard. Let's see what is there in the poem. It is line by line explanation, and if you want the question answers, be with us till the end. Also, give the comments if you want any other thing which you do not understand. So, let's start. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਡ ਟੂ ਆਟਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। Ode to Autumn by John Keats. It's a lovely poem written by John Keats. Before starting this, let's see about John Keats. He was born on 31st October 1795. He lost his father in 1804 when he was hardly 9 years old. His father met with an accident while riding a horse. He fell down and expired. He lost his mother at the age of 14 in 1810 due to tuberculosis. He wrote many poems. Among them, 6 odes were very important and were very famous. Ode on a Grecian urn, Ode on Indolence, Ode on Melancholy, Ode to a Nightingale, and Ode to Psyche, and this one, Ode to Autumn, was the last ode he wrote. He wrote this poem in September 1819 and it was published in 1820. At this time he was in an immense pain and he did not write any ode later. On 23rd of February 1821, he breathed his last due to tuberculosis and left the world at the age of 25 years. At very young age he expired, and this poem, Ode to Autumn, was almost his last poem, and at that time it seems that he knew that his end is near. That we will later discuss in the second volume about the central idea. Now, this poem, Ode to Autumn, is a lovely poem. Let's read this. Season of mist and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves runs, to bend with apples the most cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core,
to swell the gourd and plumb the hazel shells with a sweet kernel, to set budding more and still more later flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells, who hath not seen thee oft amid thy store. Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half-reaped furrow, sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while thy hook spares the next swath and all its twinned flowers, and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook, or by a cypress with patient look thou watchest the last oozing hour by hour. Where are the songs of spring? Where are they? Think not of them. Thou hast thy music too, while bad clouds bloom the soft dying day, and touch the stubble plains with rosy hue. Then I, in a wailful choir, the small gnats mourn among the rivers sallow borne aloft, or sinking as the light wind lives or dies, and full grown lambs loud bleat from hilly bourne, hedge crickets sing, and now with treble soft the red breast whistles from the garden croft, and gathering swallows twitter in the skies. It's a wonderful poem. Now let's see the meaning. This time I'm explaining in a bilingual method using English as well as Punjabi. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਲਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਮਿਸਟਸ, ਮਿਸਟ fog, ਧੁੰਦ, and mellow fruitlessness. Season of mist and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun. ਇਹ ਮੌਸਮ ਧੁੰਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਮੈਲੋ ਮੀਨਸ ਪੱਕਣਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਪੂਰਾ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਇਹ ਆਤਮ
ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਮ ਹਾਊ ਟੂ ਲੋਡ ਐਂਡ ਬਲੈਸ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਡ ਕਰਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਲਿਸਫੁਲ ਬਣਾ ਦੇਣ। With fruits the vines that round the thatch eaves run, to bend with apples the most cottage tree, and fill all fruit with ripeness to the core. ਕੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆਟਮ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਹਨ, ਵੇਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਲ ਹੈ ਉਹ ਛੱਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ, ਥੈਚ ਈਵਸ ਮਤਲਬ ਛੱਜਾ, ਛੱਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੋਪੜੀ ਵਾਂਗ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹ ਬੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਕੋਰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰਾਈਪਨੈਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੂ ਸਵੈਲ ਦ ਗਾਡ ਐਂਡ ਪਲੰਪ ਦ ਹੇਜ਼ਲ ਸ਼ੈਲ with a sweet kernel to set budding more। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੋਡ ਕੱਦੂ, ਕੱਦੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੌਦੇ, ਫਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੈਜ਼ਲ ਸ਼ੈਲ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਵੀਟ ਕਰਨਲ, ਅੰਦਰਲੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੂ ਸੈਟ ਬਡਿੰਗ ਮੋਰ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਮੋਰ ਲੇਟਰ ਫਲਾਵਰਸ ਫॉर ਦ ਬੀਜ਼। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਖੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ। until they think warm days will never cease। ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣ। For summer has overbrimmed their clammy cells। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨੂੰ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੈਂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਪਚਿਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਬੋਜ਼ਮ ਫਰੈਂਡ ਆਟਮ ਅਤੇ ਮੈਚਿਓਰਿੰਗ ਸਨ ਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਫਸਟ ਸਟੈਂਜਾ।
ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਂਜਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। Who hath not seen thee oft thy store? Who hath has ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ hath ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। Who hath not seen thee, thee मतलब you, किसने नहीं देखा, oft often अक्सर किने नहीं देखा, amid thy store, ਤੈਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਸਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਵੀ ਆਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਮੇਜਰੀ ਹੈ। Who hasn't seen the lady sitting in the store? ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on the granary floor. ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। Thy hair soft lifted by the winnowing wind, ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਨੋਇੰਗ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿਲਦੇ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਡਦੇ ਹੈ। ਵਿਨੋਇੰਗ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਛੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਛੱਜ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਹਿਲਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਟਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਔਨ ਅ ਹਾਫ ਰੀਪਡ ਫਰੋ sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while thy hook spare the next swath and all its twinned flowers. Or on half reaped furrow, ਫਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਆੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹ ਕੇ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ। ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ 'ਚ ਬੂਟਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਔਨ ਅ ਹਾਫ ਰੀਪਡ ਫਰੋ, ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਖੇਤ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਅਜੇ ਨਾ ਵੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆੜ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਪਲੋਇੰਗ ਲਾਈਨਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਅਸਲੀਪ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਡਰਾਊਜ਼ਡ ਵਿਦ ਫਿਊਮਸ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਫਿਊਮਸ ਆਫ ਪੋਪੀਜ਼। ਪੋਪੀਜ਼ ਫੀਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੈਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਅਮਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰਾਊਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੀਂਦਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਲ दाई ਹੁੱਕ ਸਪੇਅਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਵੈਥ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਹੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਦਾਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਲ ਇਟਸ ਟਵਿਨਡ ਫਲਾਵਰਸ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਣ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵਿਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਲਾਈਕ ਅ ਗਲੀਨਰ thou dost keep, ਕਦੇ ਕਦੇ। ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਲਾਈਕ ਅ ਗਲੀਨਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਲਾਈਕ ਅ ਗਲੀਨਰ thou dost keep, thou ਤੁਸੀਂ, dost does, do the second form does, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ dost ਕਹਿੰਦੇ ਆ। keep steady thy laden head across a brook, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਰੂਕ ਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਲਿਆਂ ਜੁਲਿਆਂ ਉਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਿਆਂ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਬਰੂਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਰੂਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ, ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਰੂਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਖਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈ ਅ ਸੀਡਰ ਪ੍ਰੈਸ with patient look thou watch the last oozing hour by hour, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਡਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੀਡਰ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗਦੇ, ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਜੂਸ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਸਟੈਂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਆਰ ਦ ਸੌਂਗਸ ਆਫ ਸਪਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ, ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਟਮ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਦ ਸੌਂਗਸ ਆਫ ਸਪਰਿੰਗ, ਇਹ ਵੇਅਰ ਆਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਥਿੰਕ ਨਾਓ ਆਫ ਦੈਮ thou hast thy music too, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। while bird clouds bloom the soft dying day, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਮਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਲ ਬਰਡ ਕਲਾਊਡਸ ਬਲੂਮ, ਉਹ ਬਲੂਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਦ ਸੌਫਟ ਡਾਈਂਗ ਡੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੱਚ ਦ ਸਟਬਲ ਪਲੇਨ ਵਿਦ ਰੋਜ਼ੀ ਹਿਊ,
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਬਲ ਪਲੇਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਫਸਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕਰਚੇ ਪਏ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਬੀ ਯੌਵਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਛਿਪ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਪਏ ਸਟਬਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਹਿਊ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਨ ਅ ਵੇਲਫੁਲ ਕੋਇਰ ਦ ਸਮੌਲ ਨਾਟਸ ਮੌਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸਮੌਲ ਨਾਟਸ, ਸਮੌਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਨੋਟਸ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਵਹਿਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਮੰਗ ਦ ਰਿਵਰ ਸੈਲੋਜ਼ ਬੋਰਨ ਅਲੋਫਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿਲੋ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਾਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਿੰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਦ ਲਾਈਟ ਵਿੰਡ ਲਿਵਸ ਔਰ ਡਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਗਰੋਨ ਲੈਂਬਸ ਲਾਊਡ ਬਲੀਟ ਫਰੋਮ ਹਿਲੀ ਬੋਰਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਵਾ ਮੰਦ ਮੰਦ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਗ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਬਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲਾਊਡ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਲਾਊਡਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਮਣੇ ਮਿਮਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਮਣੇ ਲੈਂਬਸ, ਮੇਮਣੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਮਿਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਹਿਲੀ ਬੋਰਨ। ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਮਿਮਿਆ ਕੇ ਉਸ ਆਟਮ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਜ ਕ੍ਰਿਕਟਸ ਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਵਿਦ ਟ੍ਰੈਬਲ ਸੌਫਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਫਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਰੈਡ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵਿਸਲਸ ਫਰੋਮ ਅ ਗਾਰਡਨ ਕ੍ਰੋਫਟ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰੈਡ ਬ੍ਰੈਸਟ, ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰੋਬਿਨ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਛਾਤੀ ਵਾਲੀ ਚਿੜੀ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਬਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਡ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਟਮ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸਵੈਲੋਜ਼ ਟਵਿਟਰ ਇਨ ਦ ਸਕਾਈਜ਼, ਅਤੇ ਸਵੈਲੋਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਚਿਰਪਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਇਮ। ਇਹ ਪੋਇਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਫਲਾਵਰਸ ਐਂਡ ਬੀਜ਼? ਫਲਾਵਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਨ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਦ ਫਲਾਵਰਸ ਟੂ ਬਲੂਮ ਬਾਈ ਕੈਰਿੰਗ ਪੋਲਨ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਸੀਜ਼ਨ of the mist called close blossom friend of the sun? ਸੀਜ਼ਨ ਮਿਸਟ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਟਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਦ ਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਮਿਸਟ is called the close bosom friend of the
sun, because of the season of autumn, helps the sun in replenishing nature and helping all of nature to ripen and mature। क्योंकि वो ये मौसम जिहड़ा है ऑटम ते सूरज ये दोवें रल के नेचर ਨੂੰ ਰੀਪਲੈਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰਾਈਪਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਊ ਡੂ ਦ ਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਮਿਸਟ ਐਂਡ ਦ ਸਨ ਕੰਸਪਾਇਰ? Together they replenish all life, ripen the fruits, help flowers bloom, turn leaves golden। It's a form of coming of age of nature। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। In what way has the summer helped the bees? The sun has helped the bees to make the budding flowers bloom। सूरज ने मदद की है मक्खियां दी ਉਹਨਾਂ फ्लावर्स ਨੂੰ खिला के। In later lines the speaker says that autumn is found sleeping on a half-reaped furrow। What has induced it to sleep? ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ? Autumn falls asleep after the day's work। The feeling of fullness and ripeness has lulled it to sleep। lulled it या induced to sleep। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰਾਈਪਨੈਸ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। The theme of Ode to Autumn is the fleeting quality of nature। Do you agree? Give reasons to support your answers। A particular season is indeed fleeting as it lasts for a very short span of time। It flashes by in the blink of an eye। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਝਪਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਫਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਨੀਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੱਬਾ ਖੈਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।